बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो GK न्यूज़। मैं चौधरी लियाकत अली मांगट अज फिर एक नवी स्टोरी के नाल जनाब तुहाडी खिदमत विच असीं हाज़र हाँ। मेरे नाल ज़ीशान अयूब मांगट साहब मौजूद ने ते अज ये कोई सियासी तौर पर गपशप लाना चाहते हैं, गपशप के मूड च ने ते वो असीं इन्हां कोलों पुछ रहे हैं कि जिहड़ा इलैक्शन हुण होया उस दे विच भी पहले तो जिस तरह शकीर गुलजार साहब जोड़े ने वो मुशाहिदुल्ला साहब के नाल मतलब कि एक ही पैनल बने असी इन्हों का तो फिर लहदा किस तरह हो गए, ये की चक्कर चलिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ीशान? जी बिल्कुल ठीक ठाक ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। तो जनाब कोई दसो की सूरत हाल बनी है? ये सर ना सूरत हाल जी बनी है, मैं तो यही कहूँगा कि साडियां अपनियां कुछ गलतियां भी ने। अच्छा, सब तो वड्डी चीज़ है बेइतफाकी। जो साडे च आपस इतफाक ही नहीं रहा, इतफाक हो गए तो कामयाबी होंदी है। सही है। ते इतफाक होनी सी साडे च, इतफाक ना होने की वजह तो जोड़ा कि नुकसान होया। देखो ना, हर बंदा ये कह रहा सी भी कि जनाब लै गए होए रोज़ मतलब कि शकीर गुलजार साहब ने मांगट सब तो ज़्यादा टाइम जी दिता है। बड़ा दिता है जी। हाँ हाँ, तो फिर इसकी की सूरत हाल बनी कि किस तरह ये लहदा हो गए, उन्होंने टिकट ना मिलिया तो यकूब शाह नूं मिल गया टिकट? देखो जी जेड़ी ते जी मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो ते वे के जिस वक्त हाले इलैक्शनां दा शेड्यूल जारी भी नहीं सी होया, इलैक्शनां तो एक साल पहले चौधरी मुशाहिद रजा साहब जेड़े ने कि वो अपना चौधरी शकीर गुलजार साहब की रिहाइश से गए ने फालिए अपना लाहौर लाहौर, बकौल अपना चौधरी शकीर गुलजार साहब दे। ठीक है। ते भी आए ने ते रमज़ान दे महीना सी ते मुलाकात हुई है ते मुशाहिद साहब दी ये गल सी कि भी जी मेरे नाल पैनल च खड़े हो भी रल के जेड़ा कि मंडी बौलदीन तो जेड़ा कंपेन करिए ते खिदमत कर सकिए। सही है, अच्छी गल भी तुसी अच्छे इंसान हो, तुहाडे ते भी कोई किसी किस्म की करप्शन कोई नहीं, बेदाग नहीं, वो भी बड़े मंझे सियासतदान ने और 6 उन्होंने इलेक्शन जीते ने, चेयरमैन नहीं थे जी। हाँ, मेरे ते भी कोई किसी किस्म का सवाल नहीं है, लिहाजा रल के जेड़ा कि वो कर ली। सही। शकीर गुलजार साहब दे जेड़े मुंह दी गल है वो ते कहंदे ने कि जी मैं मुशाहिद साहब नूं कहा है कि भी तुहाडे इख्तलाफात ने तारक शाह साहब नाल, तुहाडा राजीनामा करवा छड़ने आ, प्लेटफार्म एक होवे, एक जमात होवे ते वो बेहतरी है जरा। शकीर गुलजार साहब ने कहा हाँ भी मैं जेड़ा कि काफी अरसे तो अपना सियासत तो आउट हां, ठीक है। ते अपना दूसरा है कि मैं अपना बिजनेस विच भी बिजी हां, मेरी लाइफ ठीक है, लिहाजा मैनू ना तुसी वो करो ना। ठीक है। ते शकील साहब कहते सन कि जिस वक्त ज्यादा चौधरी साहब ने जोर लाया, ऑफकोर्स ज्यादा किया, तो फिर एक घर आए बंदे ने जवाब देना मेरे ख्याल च बेहतर नहीं जी जी नहीं देना होंदा। ते चौधरी साहब कहते ने शकील साहब के भी मेरियां कोई 3 शर्तां तय हुईयां भी, लिहाजा मैं तुहाडे नाल वो नहीं बयान करना चाहता जेड़ी शकील साहब दी गल सी। ठीक है। भी जेड़ियां मेरियां 3 गल्लां तय हुईयां सन, मैं उन्हां 3 गल्लां ते मैं पूरा उतरिया। ठीक है। ते लेकिन ये नस गए ने। ठीक हो गया। जिस वक्त सारे इन्हां दा पैनल बनया है चौधरी शकीर गुलजार साहब दा, चौधरी मुशाहिद साहब नाल, वैसे तो मैं छोटे होंदा नाम ही सुनता था शकीर गुलजार साहब दा, नाम ही सुनीदा सी कि शकीर गुलजार साहब ने। मेरा उन्हां नाल कोई जाती कोई अपना कोई नहीं सी, कोई किसी किस्म दा राबता। मैनू जनाब इन्हां ने राव तैर साहब ने ते अपना चौधरी मुशाहिद रजा साहब ने मैनू जेड़ा है कि जी अपना हुक्म जारी किया कि जी तू PP 66 दा सैकटरी इन्फॉर्मेशन है ते भी लिहाजा तू जेड़ा है कि ना अपना चौधरी शकीर गुलजार साहब नूं टाइम देना है ते उसदा वर्क भी चलाना है ते ठीक ठाक चलाना है। ठीक है। फिर तुसी भी वेखदे रहे हो मैं ठीक ठाक उन्हां दा वर्क चलाया है। ठीक है जी। ते जिस वक्त चौधरी मुशाहिद साहब नाल साडी मुलाकात हुई अपना शकीर गुलजार साहब नाल उन्हां दे हाउस ते गुलजार हाउस फालिया, टाइम शैम उत्थे तय पाया मांगड़ दा। ठीक है। ते पहले दिन जदों आना सी अपना चौधरी शकीर गुलजार साहब ने मैनू उन्होंने कॉल की, बल्ला आलम उस तो पहला कि मेरे को उन्हों दा नंबर ही कोई। मैनू कॉल आई, सलाम दुआ हुई, तारुफ होया ते जी राव साहब ने तुहाडा नंबर दिता है भी इस तरह करके मेरा अज दा टाइम बनया मांगड़ दा। मैं कहा जी सर मोस्ट वेलकम आ जाओ। जी जी। मैं जरा थोड़ा सा दूर सा ते मैं राव साहब नूं कॉल की है कि मैं कि शकील साहब की कॉल आई है क्योंकि वो आना चाह रहे हैं ते
ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ ਆਪ, ਹੂੰ ਉਹ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਆਣ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਤੋ ਮੱਕੇ ਆਲਸਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਐਤਸ਼ਾਮ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਹ ਸ਼ਾਤਿਹ ਕਹਿ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਣੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲਿਆਂ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤਫਸੀਲੀ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ ਤਾਰਫ ਸ਼ਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਮਹਾਜਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਦਰੂਦ ਹੋਇਆ ਮੰਗੜ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਲਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮੰਗੜ ਮਲਕਵਾਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਲਕਵਾਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਗੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਲੀਏ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਲੀਏ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗੜ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਖਤਾਰੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੰਗੜ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਗੜ ਆਪਣਾ ਫਾਲੀਏ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਗੜ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ, ਮੁੱਗੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਰਸੀਂ ਕੇ ਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਮੁਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਰਲ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ, ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਸਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਲਸਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਤਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ੈਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਬਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਲਾਦਾ, ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਟ ਤੇ ਮੁਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੇ ਇਕਰਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਤਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਜਰ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਬਾਨਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਕੋਨਾ ਜੇ ਖਲੋਣਾ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 15 ਕੁ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਸਮਾ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਧੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ। ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਠੀਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਕੇਲੇ ਆ ਗਏ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 13 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕੌਲ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ। ਵੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰ 23 ਤਰੀਕ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ। ਬਾਸਮਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਸਮਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਸਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ, ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਜੱਟ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਤਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਸਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਕਰੋ, ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਜਰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੱਬੈਕ ਵੀ ਹਰ ਕਾਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਧੜੇ ਤੇ ਪੀੜਾ ਰਿਹਾ।
ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਕੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਕ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਰਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਲਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਮੇਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਛੁਪ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਖੁੱਲ ਖਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਿਓ ਵੋਟ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ज़िशान अयूब साहब ने गरीब आदमी ने, लेकिन इन्होंने डट के मुकाबला किया। जी दहलीज से खलो गए ने, बड़ा अच्छा मुकाबला किया। गल सच्ची तो खरी करते हैं, मूँह तो करते हैं। अल्लाह इन्होंने तरक्की दे, साड़ियाँ दुआवां इन्होंने नाल ने। मैनू ते ज़िशान अयूब साहब ने इजाज़त दो। ओके अल्लाह।